प्रिय प्रभु जीशुंकर अति पवित्र बहुमूल्य नाम रे मु आपण प्रत्येक को नमस्कार एवं शुभेच्छा जनाऊँगी। प्रभु को धन्यवाद दिए जे प्रभु आउ थे तांकर पवित्र जीवंत वाक्यरू आपण मान निकट में परिवेशन करने प्रभु मते सुजोग देई अछंती। दीप शिखा से तो दीप शिखा आज जो प्रसंग में आपण मान निकट में कहवाई चाहे ताहा होछि उपवास और प्रार्थना। आमे देखू प्रत्येक लोक विभिन्न विश्वास मतर लोक माने प्रत्येक उपवास करती प्रार्थना करती एवं ईश्वरंकर वाक्य बाइबल मध्य ये उपवास संबंध में कही थाए। आमे जो ईश्वर वाक्य को देखू आमे प्रायतः देखू 40 दिन पर्यंत प्रभुंकर अनेक दास माने उपवास एवं प्रार्थना करथिले। बाइबल रे आमे देखुछु जे आदि पुस्तक रे मध्य उपवास प्रार्थना विषय लिखा जाए। जेतेबेले नोह 40 दिन 40 रात्रि से प्रार्थना करथिले। मूसा यात्रा पुस्तक तार 24 पर्व रे 18 पद रे लिखा जाए सिन्ह पर्वत रे से 40 दिन 40 रात्रि प्रार्थना करथिले। ए प्रकार अनेक प्रार्थना एवं उपवास विषय लिखा जाए। एपरिक प्रभु जीशु मध्य लुक 4 पर्व 2 पद रे लिखा जाए से उपवास एवं प्रार्थना करथिले। तेबे काहे उपवास प्रार्थना करा जाए? बाइबल रे अनेक स्थान रे आमे देखिछु कोनोसी गोटिए विशेष विषय करने पूर्वर प्रभुंकर लोक माने उपवास और प्रार्थना करती। प्रभु जीशु मध्य निजर सेवा कार्य आरंभ करने पूर्वर 40 दिन 40 रात्रि से उपवास प्रार्थना करथिले। मूसा विचारकर्ता 34 पर्व 28 पद रे लिखा जाए से सही 10 आज्ञा प्राप्त हवा पूर्वर से प्रार्थना करथिले उपवास करथिले। दानिएल से मध्य ईश्वर ठारू चालना पाइबा पाई ज्ञान पाइबा पाई बुद्धि पाइबा पाई से उपवास प्रार्थना करथिले। नेहेमिया से मध्य उपवास करथिले कारण जेतेबेले प्रभु तांकु बोझ देइथिले भग्न जराजीर्ण से जेरुसालेम प्राचीर को निर्माण करने पाए। जिसाया भविष्यवक्ता पुस्तक तार 58 पर्वर 1 पदरे कहा जाए मुक्त कंठरे घोषणा कर स्वर उणा कर नाही तुरी परी अपना रब उठाओ आंभ लोक मानक सेमानक अधर्म और जाकुब वंश को सेमानक पाप सबू जणाओ। यह सदाप्रभु कहती तुम्हें घोषणा कर एवं लोक मानक सेमानकर अधर्म एवं पाप सबू जणाओ। तापर 2 पद को लक्ष्य करंतु सेठी लिखा जाए तथापि सेमाने प्रतिदिन आंबर अन्वेषण करती और आंभ पथ विषय जानिबा को संतुष्ट हुवंती जो गोष्ठी लोके धर्म कर्म करती और आपना मानक परमेश्वरंकर विधान त्याग करि नाहंती सेमानक परि सेमाने धर्म विधान सबू आंभ को पचारती और परमेश्वरंकर निकट को आसीबा को संतुष्ट हुवंती। अर्थात लोक माने ए विषय संतुष्ट हुवंती से माने ईश्वर निकट को आसीबे प्रार्थना करिवे उपवास करिवे ए प्रकार से माने तांकर चिंताधारा रखती। किंतु 3 पदरे लिखा जाए से माने कहती आंबे माने काहेकि उपवास करूअछु और तुम्भे दृष्टि करुना हो। प्रभु निकट रे से मानकर प्रश्न प्रभु आमे तो उपवास करूचु किंतु तुमे काहे दृष्टिपात करुना हो। आमे माने काहेकि अपना अपना प्राण को क्लेश देइअछु और तुम्भे मनोयोग करुना हो। अर्थात से माने निज जीवन को क्लेश दौचंती कष्ट दौचंती चिंता करचंती ए प्रकार दुख कष्ट देई मु प्रभुंकर प्रीतिभाजन हेबी किंतु प्रभु दृष्टिपात मध्य करुनाहंती। देख तुम्भे माने उपवास दिन अपना सुख चेष्टा करूअछ और बलपूर्वक सबु परिश्रम नेउअछ। एहा परे एही प्रश्न परे सदाप्रभु परमेश्वर सेमानकु जिसाय भविष्यत वक्तांक द्वारा कहती कि प्रकार उपवास प्रभु चाही थांती। एवं 3 पदरु 5 पद पर्यंत प्रभु कहती काहीकि तुम मानकर प्रार्थना सुना जाऊ नाही। आ प्रभु से स्थान कहती 5 पदरे यही प्रकार उपवास मनुष्य अपना प्राण को क्लेश देवा निमंते यही प्रकार दिन आम्बे कौन मनोनीत करिछु आमे कौन चाहूचु जे जड़े मनीष कष्ट पाइले आमे खुशी हेबु। पुणी प्रभु कहती नलवृक्ष परी मस्तक नुआईबार पुणी चटवस्त्र और भस्म आपणा तले बिछाइबार
ଏହାକୁ ତୁମେ ଉପବାସ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କି ଗ୍ରାହ୍ୟ ଦିନ ବୋଲି କହିବ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ସେ ନିଜେ ପରିକଳ୍ପନା କରି ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏ ପ୍ରକାର କରି ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ କରିବା ପରେ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମମାନଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟ ଯଦି ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇ ପରିଶ୍ରମର ଲାଭ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ 6 ପଦରୁ 9 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କି ପ୍ରକାର ଉପବାସ କରିବା ସେହି ବିଷୟରେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1, ପ୍ରଥମରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପ ବନ୍ଧନ ଫିଟାଇ ଦେବାର, ଜୁଆଳିର ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରିବାର, ଉପଦ୍ରବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଛାଡ଼ି ଦେବାର, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁଆଳି ଭଗ୍ନ କରିବାର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ ତୁମେ ବନ୍ଧନକୁ ମୁକ୍ତ କର। ଆଜି ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଅଛି। ଆଦି ଯୋହନ ପୁସ୍ତକ ତାର 8 ପର୍ବ 34 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ପାପ କରେ ସେ ଦାସତ୍ୱର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିବୁ, ଆମେ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ କାଟିବୁ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ ମୁଁ ଉପବାସ କରିବି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶୁଣନ୍ତି ନା। ଏଫେସିୟ 4 ପର୍ବ 27 ପଦରେ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେ ଶୈତାନକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଜାଗା ଦିଅ ନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, କେଉଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼ିଅଛୁ। ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ମାୟାଜାଲର ବନ୍ଧନରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖରାପ ସମ୍ପର୍କର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଭୁଲ କାମରେ ସେମାନେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ସେହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗାଲାତୀୟ 5 ପର୍ବ 19 ଏବଂ 20ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା, ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ଦଳଭେଦ, ମତଭେଦ, ଈର୍ଷା, ମତ୍ତତା, ରଙ୍ଗରସ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରକାର କର୍ମଗୁଡ଼ାକ। ଏଇଗୁଡ଼ିକ କର୍ମରେ ଯଦି ଆମେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଯାଇଛୁ, ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗେଇ ନେଇ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ହତାଶ ହେବେ, ନିରାଶ ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାର୍କ 11 ପର୍ବରେ 25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ ଏବଂ ତୁମର ମନେ ପଡ଼େ ତୁମ ଭାଇ ସହିତ ତୁମର ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ନାହିଁ। ତୁମେ ଫେରିଯାଅ, ନିଜର ଭାଇ ସହିତ ମିଳିତ ହୁଅ, ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଏବଂ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣାଯିବ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆଜି ମୁଁ କୌଣସି ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିନି ତ? ଆଜି ମୁଁ କାହାକୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କାହାକୁ ବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲି ଦେଇନି ତ? ମୋର ନିଜ ପରିବାରକୁ, ମୋର ନିଜର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ, ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସମାଦର କରେ ତ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେ ତ, ପ୍ରେମ କରେ ତ? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ହତାଶ ହେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ସେହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ, ଉପବାସକୁ ତୁମେ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁମର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ। ସିକ୍ ଫ୍ରିଡମ୍। ଫ୍ରିଡମ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି। ନମ୍ବର 2 ବା ଦ୍ୱିତୀୟରେ 7 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କ୍ଷୁଧିତ ଲୋକକୁ ତୁମର ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିବାର ଓ ତାଡ଼ିତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକକୁ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଆଣିବାର, ତୁମ୍ଭେ ଉଲଙ୍ଗକୁ ଦେଖିଲେ ତାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇବାର ଓ ତୁମର ନିଜ ବଂଶୀୟ ଲୋକଠାରୁ ଆପଣାକୁ ନ ଲୁଚାଇବାର, ଏହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ଆମ୍ଭେ କି ମନୋନୀତ କରିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଉପବାସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛ, ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ତାଡ଼ିତ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଦେଖୁଛ, ତା ପାଖରେ ତୁମେ ବସ, ତା ସହିତ ତୁମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର। ଯଦି ତୁମେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛ ଉଲଙ୍ଗ, ତାହାକୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଅ। ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଉପବାସ
ତୁମଠାରୁ ଚାହେଁ। ରୋମିଓ ତାର 12 ପର୍ବ 1 ପଦ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସାଧୁ ପାଉଲ ଲେଖନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଏଇ ଯୁଗର ଅନୁରୂପୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନର ନୂତନୀକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଅ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବାର ଦରକାର ରହିଛି। ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପ୍ରଥମ ମୁଁ କହିଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଫ୍ରିଡମ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆଲିଏନେସନ୍ ବା ନିଜ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଠି ଲେଖାଯାଏ ସାକ୍ରିଫିସିଆଲ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ବା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ବିଷୟ ସେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ତାହା ହେଉଛି ଏକ ବଳିଦାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ହେଇପାରେ ଆପଣ ଦିନେ ଉପବାସ କରନ୍ତି ବା 7 ଦିନ ଉପବାସ କରନ୍ତି ବା 40 ଦିନ କି 50 ଦିନ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ତାହା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବଳିଦାନର ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯୋହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପିତରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ହେ ପିତର, ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ତୁମେ କ'ଣ ମୋତେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ? ଯଦି ତୁମେ ପ୍ରେମ କରୁଅଛ ତାହେଲେ ତୁମେ ବଳିଦାନ କର, ତୁମେ ମୋର ପଛେ ପଛେ ଅନୁଗମନ କର, ତୁମେ ମୋର ମେଷମାନଙ୍କୁ ଚରାଅ। ଆଜି ଏହି ବଳିଦାନ ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଉପବାସର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମାର୍କ 12 ପର୍ବ 41ରୁ 44ରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦାନପାତ୍ର ରଖାହେଇଛି, ଅନେକ ଜଣ ଆସି ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ବିଧବା 2ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନେଇକି ସେ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ପକାଉଛି। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଏଇ ବିଧବା ମହିଳାଟି ଦେଇଛି। এই ବିଧବା ମା ତାର 2ଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାକୁ ଦେଇଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ ପଚାରିଲେ, ପ୍ରଭୁ ଆହୁରି ତ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ ଦାନ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କାହିଁକି ଏ ଦରିଦ୍ର ବିଧବାର ଦାନକୁ ତୁମେ ଦେଖିପାରିଲ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦାନ ଦେଖିପାରିଲ ନାହିଁ? ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ଧନରୁ କିଛି ଆଣିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦରିଦ୍ର ବିଧବା ତା ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ସେ ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଅଛି, ଏଣୁ ତାର ଦାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଅଛି। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବଳିଦାନର ମନୋଭାବ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କରିବି, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେବି, ତୁମ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ତୁମେ ତୁମର କ୍ଷୁଧିତକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଅ, ତାଡ଼ିତ ଦୁଃଖୀକୁ ଗୃହକୁ ଆଣ, ଉଲଙ୍ଗକୁ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଅ, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପକାର କର। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ ମନୋନୀତ କରିନାହୁଁ? ଏହି ତୃତୀୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଯଦି ବଳିଦାନର ମନୋଭାବ ଯଦି ନଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାଥ୍ୟୁ 19 ପର୍ବ 16ରୁ 30ରେ ଗୋଟିଏ ଧନୀ ଯୁବକର ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କୁହନ୍ତି। ସେ ଧନୀ ଯୁବକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଆଉ ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ କ'ଣ କରିବି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର। ସେ କହିଲା, ମୁଁ ସବୁ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରୟ କରି ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ତୁମର ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ତାହାକୁ ବିକ୍ରୟ କରି ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦାନ କର ଏବଂ ମୋହର ଅନୁଗମନ କର। ଏହି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେ ଧନୀ ଲୋକର ମୁଖ ମଳିନ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗଲା। ବାକ୍ୟ କୁହେ, ଯେହେତୁ ତାର ଅନେକ ଧନ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାକୁ ଦରିଦ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଳିଦାନ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଉପବାସ କରୁଛ, ବଳିଦାନ କରିପାରିବ କି ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମେ ଉପବାସ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଖୋଜିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଉପବାସ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା। ତୃତୀୟରେ ଉପବାସ ଯେତେବେଳେ କରିବା ଆମେ ବଳିଦାନର ମନୋଭାବ ନେଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଉପବାସ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ ଯେଉଁଟାକି ସେଇ 58 ଜିସାୟ 58 ପର୍ବର 13 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମ୍ଭେ ଯେବେ ବିଶ୍ରାମବାର ଲଙ୍ଘନରୁ ଆମ୍ଭ ପବିତ୍ର ଦିନରେ ନିଜ ଅଭିଳାଷ ଚେଷ୍ଟାରୁ ଆପଣା ପାଦ ଫେରାଅ, ପୁଣି ବିଶ୍ରାମ ବାରକୁ ସୁଖଦାୟକ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ଦିନକୁ ଆଦରଣୀୟ ବୋଲି କୁହ, ଆଉ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି
ଅବା ନିଜ ଅଭିଳାଷର ଚେଷ୍ଟା ନ କରି ଅଥବା ନିଜ କଥା ନ କହି ତାହାକୁ ଆଦର କରିବ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରିବ। ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭକୁ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚସ୍ଥଳୀ ମାନରେ ଆରୋହଣ କରାଇବା। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଉପବାସ କରୁଛ, ତୁମେ କେତେ ଦିନ ଉପବାସ କଲ, କେମିତି ଉପବାସ କଲ, କେତେ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ଉପବାସ କଲ, ମୁଁ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି, ମାତ୍ର ମୁଁ ତୁମର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଇ ଜୀବନଶୈଳୀ ମାନେ କ'ଣ? ଆମମାନଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, ମନୋଭାବ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନେଇ ଉପବାସ କରୁଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବା କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜିଭକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ମୁଁ ସେଟାକୁ ACT ବୋଲି କୁହେ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଉ ଟଙ୍ଗ। এই তিনোটি বিষয়କୁ ଆମକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲେଖାଯାଏ ଯଦି ଆମେ সেই ପ୍ରକାର କରିବା 8 ପଦ ଏବଂ 9 ପଦ, ଜିସାୟ 58 ପର୍ବ 8 ପଦ 9 ପଦରେ ଏହା କଲେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଉପବାସ କଲେ ଅରୁଣ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଦୀପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ତୁମ୍ଭର ଆରୋଗ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଅଙ୍କୁରିତ ହେବ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭର ଧର୍ମ ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତାପ ତୁମ୍ଭର ପଶ୍ଚାତବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭେ ଡାକିବ ଓ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ, ତୁମ୍ଭେ ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱର କରିବ ଆଉ ସେ କହିବେ ଆମ୍ଭେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଏ। ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମନୋଯୋଗୀ କରାଏ। ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ଶିଖାଏ। ପ୍ରକୃତ ଉପବାସ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦୀପ ଶିଖା ସେ ତ ଦୀପ ଶିଖା। ଶିଖା ସେ ତ ଦୀପ ଶିଖା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣ ତାହା ପଚାରିପାରିବେ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ଥାଏ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବିଷୟ ଜଣାଇଲେ ଆମମାନଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଦୟାଳୁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲ କି ପ୍ରକାର ଆମେ ଉପବାସ କରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ଏବଂ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍। ଦୀପ ଶିଖା ସେ ତ ଦୀପ ଶିଖା। ଇମାନୁଏଲ ଭିଜନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ଦେଇ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
डीडी ओडिया टीवी चैनल मध्य प्रत्येक सोमवार ठारू बुधवार पर्यंत रात्रि 8:30 9टारे प्रसारित हेउची देखिबा को जत्नवान हेबे। एहा सहित आमर एही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिबा सहित बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा द्वारा आपण माने प्रथमे आमर नुआ कार्यक्रमर सूचना पाई परिबे।